So, continuation of acid-fast staining procedure. So, after covering the smear with decolorizer for 5 minutes, then we are washing with clean water. Then, after washing with clean water, we are covering the smear with malachite green stain. It is a counter stain for 1 to 2 minutes using the longer time when the smear is thin. Then wash off the stain with clean water. Wipe the back of the slide. So after washing with clean water, we are wiping the back of the slide clean and then we are placing it in a draining rack for the smear to air dry. Do not blow dry. Then we are examining the smear microscopically using 100x oil immersion objective. Now the interpretation. Acid-fast bacilli, it may appear bright red to intensive purple. So in the picture itself you can see B color. It denotes acid-fast bacilli. Rod-shaped bacilli, pink in color, or red or intensive purple. Bright red, not pink, bright red to intensive purple. Then it can also be in red, straight or slightly curved rods, and they may either occur singly or in small groups, and they may appear beaded also. Whereas you can see the blue color bacteria in the smear. This blue color is non-acid fast bacilli. According to this normal and critical findings, we should read the smear. That is an important and critical step in sputum microscopy. The Global Laboratory Initiative Handbook (GLI) for acid-fast microscopy specifies guidelines for reading, recording, and reporting the results for both Ziehl-Neelsen and Oramin method. Oramin method എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസില്ലയുടെ കൺഫർമേറ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒറാമിൻ കേട്ടോ. Ziehl-Neelsenൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺഫർമേറ്ററി ആയിട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഒറാമിൻ സ്റ്റെയിനിങ് ആൻഡ് വി ആർ ഒബ്സർവിങ് ദ ഒറാമിൻ മെത്തേഡ് യൂസിങ് ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പി. ദെൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദ റെക്കമെൻഡഡ് നമ്പർ ഓഫ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ എത്ര ഫീൽഡാണ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 150 ഫോർ എ സ്മിയർ സൈസ് ഓഫ് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതായത് സ്മിയറിൻ്റെ സൈസ് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് എക്സാമിൻ ദ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ്സ് ദറ്റ് ഈസ് 150 ആൻഡ് 100 for a smear size of 2 cm to 1 cm. It should however be noted that some countries have their own guidelines for interpreting and reporting results. Now, the results of acid-fast microscopy may be reported according to the following standards. അപ്പോൾ അതിന് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെതായ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നോ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസില്ലി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് സ്മിയർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് സ്മിയർ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇന്റർപ്രിറ്റഡ് ആസ് നെഗറ്റീവ് സ്മിയർ ബിക്കോസ് വി കാൺ സീ എനി ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസില്ലി. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് പൊട്ടൻഷ്യലി നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി 1 to 2 ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് AFB എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസില്ലി. അപ്പോൾ 1 to 2 AFB per 300 field. 1-2 AFB ഓരോ per 300 ഫീൽഡിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇന്റർപ്രിറ്റഡ് ആസ് വീക്ക്ലി പോസിറ്റീവ്, ഡൗട്ട്ഫുൾ ഓർ ഇൻകൺക്ലൂസീവ്. സോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് പ്രൊബാബ്ലി നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ്. ഉറപ്പില്ല. ഇഫ് വി ആർ ഒബ്സർവിംഗ് 1 to 9 AFB per 100 fields, so we can give the reporting as +1. That is interpreted as moderately positive and infectious. If we are observing 1 to 9 AFB per 10 fields, so we should give MR denotation as
2 plus. This can be interpreted as moderately positive and infectious. If it is 1 to 9 AFB per one field, ഓരോ ഫീൽഡിലും 1 to 9 bacilli ഉണ്ടെങ്കിൽ we should give the mark as 3 plus grading കൊടുക്കണം. This is interpreted as strongly positive. So now in this condition, the patient is considered as very infectious. If we are observing greater than 6 to 9 bacilli per one field, we should give the grading +4. So this is also interpreted as strongly positive and the patient is considered very serious and very infectious. So this is a picture of the summary of acid-fast staining. നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡൈ ഏതാണ്? കാർബോൾഫഷിൻ. ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസില്ല ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് ഡൈ, റെഡ് കളറായിട്ട് കാണാം. നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസില്ലയിലും അത് എടുക്കും, കാർബോൾഫഷിൻ എടുക്കും, കാരണം അതിൻ്റെ സെൽ വാൾ തിക്കല്ലല്ലോ നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റിൻ്റെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കൻ്റ് ഈസ് ഡീകളറൈസർ. Decolorizer, we are using acid alcohol. The acid fast bacilli decolorizer apply ചെയ്താലും it may appear red color. But non-acid fast bacilli ആണെങ്കിലോ decolorizer നമ്മൾ apply ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് colorless ആവും. Next application is counter stain. Here we are using, അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് counter stain യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻസ് ആർ ഓഫ് 2 types. മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആകുമ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആകുമ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ. മെത്തിലിൻ ബ്ലൂവിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്മിയറിൽ ബ്ലൂ കളർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം, ഓരോന്നും അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച്. ഇപ്പം മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം, മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പിക്ചറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ഇപ്പം ഈ കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസില്ല ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും, നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ കളറായിട്ടിരിക്കും. വെൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ബ്ലൂ കളർ വെൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ കളറാണ് വെൻ വി ആർ അപ്ലൈങ് മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആസ് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ. അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നൗ ദ എക്സാമ്പിൾസ്. ഇതിൽ മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ. സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസില്ലൈ. ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസില്ലയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്ലോസിസ്, ദെൻ മൈക്കോബാക്ടീരിയം സ്മെഗ്മാറ്റിസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മൈക്കോബാക്ടീരിയൽ ബാക്ടീരിയ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അത് മൈക്കോബാക്ടീരിയ അല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയകളും ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ആണ് നൊക്കാഡിയ, അതുപോലെ തന്നെ കോക്സിഡിയം പാരസൈറ്റ്സ്, ക്രിപ്റ്റോസ്പൊറിഡിയം. ഓക്കെ. നൗ ഇത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. ബാക്ടീരിയ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഇൻക്ലൂഡ് ജീനസ് മൈക്കോബാക്ടീരിയം, ദാറ്റ് ഈസ് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ലെപ്രേ, മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്ലോസിസ്. അതായത് ജീനസ് മൈക്കോബാക്ടീരിയത്തിൽ വരുന്ന ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസില്ലകളുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഹെഡിങ്ങിൽ പറയുന്നത്. മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്ലോസിസ്, മൈക്കോബാക്ടീരിയം സ്മെഗ്മാറ്റിസ്, മൈക്കോബാക്ടീരിയം ലെപ്രേ, മൈക്കോബാക്ടീരിയം ഏവിയം കോംപ്ലക്സ്, മൈക്കോബാക്ടീരിയം കാൻസാസി. ഇനി ജീനസ് നൊക്കാഡിയയിൽ വരുന്ന ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ബാസില്ലയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് നൊക്കാഡിയ ബ്രസീലിയൻസിസ്, നൊക്കാഡിയ സിറിയാക്സിർ ജിയോർജിക്ക, നൊക്കാഡിയ ഫാർസിനിക്ക, നൊക്കാഡിയ നോവ. ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പേര് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയക്ക് മാത്രമല്ല വേറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും കാണാം. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ 1-2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഥവാ വൈവക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതർ ദാൻ ബാക്ടീരിയ ദർ ആർ അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദേ മേ എക്സിബിറ്റ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ്നെസ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാക്ടീരിയൽ എൻഡോസ്പോർസ്, ഹെഡ് ഓഫ് സ്പേം, ക്രിപ്റ്റോസ്പോറിഡിയം പാർവം. ഇത് ഒരു പാരസൈറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. ഐസോസ്പോറ ബെല്ലി പാരസൈറ്റ്, സൈക്ലോസ്പോറ കായൻറ്റൻസിസ് പാരസൈറ്റ്, ടീനിയ സാജിനേറ്റ എഗ്സ് പാരസൈറ്റ്, ഹൈഡാറ്റിക് സിസ്റ്റ്,
parasites, sarcocystis parasites, then nuclear inclusion bodies in lead poisoning. ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈവക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So next we are going to discuss about endospore staining. അപ്പോൾ acid fast staining finish ചെയ്തു. Next we are going to discuss endospore staining. അപ്പോൾ endospore staining mainly we are performing to stain spores. So what do you mean by endospores? എന്താണ് endospores? Endospores എന്ന് പറയുന്നത് thick dormant resistant structures ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ബാക്ടീരിയ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ they converted into dormant stage അല്ലേ. So that structures are highly resistant. Okay. So in 1922 Donner published a method for staining endospores. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 2 ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം 2 സയന്റിസ്റ്റും അവരവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ. ഒന്ന് ഡോണേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അനദർ സയന്റിസ്റ്റ് ഈസ് ഷീഫർ ഫൾട്ടൺ. He was another scientist who modified Donner's method. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2 മെത്തേഡും പറയാം. In 1933, Schiefer-Fulton modified Donner's method to make the process faster. So the endospore staining, it is also an example for a differential staining which selectively stains bacterial endospores. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡും ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് പ്രൊസീജിയറിൽ വരുന്നതാണ് which selectively stain bacterial endospore. അപ്പോൾ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണ് എൻഡോസ്പോർ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന്റെ? ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർസ് ഫ്രം അതർ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസ്. അതായത് ബാക്ടീരിയയുടെ സ്പോറിൽ നിന്നും ബാക്ടീരിയയുടെ അതർ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസിൽ നിന്ന് സ്പോറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സ്പോർ ഫോമേഴ്സ് ഫ്രം നോൺ സ്പോർ ഫോമേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയനെ നോൺ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ 2 ഉദ്ദേശമാണ്. Now coming to the principle. The bacterial endospores are actually already ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, they are metabolically inactive ആണ്, highly resistant structures ആണ്. These are produced by some bacteria, not all bacteria. എന്തിനു വേണ്ടി? As a defensive strategy against unfavorable environmental condition. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ബാക്ടീരിയ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആയിട്ട് they are converting into endospores. So the bacteria can remain in this suspended state until the conditions become favorable. Conditions ഒക്കെ ഒന്ന് ഫേവറബിൾ ആവുന്നത് വരെ അവർക്ക് ഈ എൻഡോസ്പോർ സ്റ്റേജിൽ റിമൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. And they can germinate and return to their vegetative state. Okay. So in the Schiefer-Fulton methods, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് Schiefer-Fulton പ്രൊസീജിയർ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഡോണേഴ്സ് മെത്തേഡ് മോഡിഫൈ ചെയ്തതാണ് ഈ മെത്തേഡ്. സോ ഇൻ ദ Schiefer-Fulton's മെത്തേഡ് ദ പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ഈസ് മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു എങ്ങനെയാണ്? ദേ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്പോർ ബൈ സ്റ്റീമിങ് ദ ബാക്ടീരിയൽ ഇമൾഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീനാണ് ഇവിടെ പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ. ഇവിടെ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആക്ട്സ് ആസ് പ്രൈമറി സ്റ്റെയിൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻനെസ് സ്പോറിന്റെ അകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടേ. സോ ദിസ് സ്റ്റെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്പോർ. ഹൗ? ബൈ സ്റ്റീമിങ് ദ ബാക്ടീരിയൽ ഇമൾഷൻ. നൗ ദ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ soluble and has low affinity for cellular material. So vegetative cells may be decolorized with water. അപ്പോൾ ഈ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ ആണ്, ലോ എഫിനിറ്റി ഫോർ സെല്ലുലാർ മെറ്റീരിയൽസ്. ദെൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസിനെ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ വെച്ച് ഡീകളറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സാഫ്രാനിൻ ഈസ് ദെൻ. പിന്നെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാഫ്രാനിനാണ്. സാഫ്രാനിൻ കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ മെത്തേഡാണ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് അല്ലേ. സോ ഹിയർ സാഫ്രാനിൻ ഈസ് ദെൻ അപ്ലൈഡ് ടു കൗണ്ടർ സ്റ്റെയിൻ എനി സെൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഡീകളറൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ സ്പോർ ഉള്ള ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ ഈ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീനിനെ പിടിച്ചു വെക്കും. സ്പോർ ഇല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡീകളറൈസ്ഡ് ആവും. കാരണം ഈ മാലക്കൈറ്റ് ഗ്രീൻ വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പോർ ഇല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയ